founder and president of this Gilgal International School, Reverend Labert Valsalam, correspondent of this prestigious Gilgal International School, Reverend Robinson Valsalam, principal of this school, Mrs. R.J. Shalini Jose, legal advisor of this institution, Advocate Mr. P.M. Raja Jayan, and the guest of honor, Mrs. Yandoni Ammal, Inspector of Police, Nitravali Police Station, other dignitaries, staff members of this institution, teaching and non-teaching staff, parents, and my dear students. A warm and pleasant good evening to all of you. It gives me an immense pleasure to participate in this Gilgal International School first annual day celebration and enjoying the events of the kids, small children coming to the stage and doing more events. So addressing to the kids is very difficult to me, according to me, because since handling the classes for the senior students, those who are studying in the college, and addressing to the kids is very difficult. But anyway, since it is a Gilgal, so it is a name from the Holy Bible, that is, it is clearly addressed in the book of Joshua 4:19. So Gilgal, that is 12 stones taken from the Jordan River, and it was set aside to remember the wonderful blessings which he has done by the Almighty God to the Israel peoples. Such a way, the Gilgal was blessed by the God Almighty. So such a name was framed for this institution. It's a blessed institution. So the children who are studying in this institution is blessed. The principal and the staff members who are working in this institution is blessed. And the parents who are sending their wards to this institution also blessed. Because the child's future will also blessed. Because Gilgal is a blessed place. Moreover, in the Bible we can see Gilgal, the man Saul was ordained as a king. Again, that Gilgal was blessed. So many references are in the Bible. While I am speaking to the legal advisor of this institution, he told me, initially this place, the ministry was started. Later on, this institution was built up. So, dear parents, dear students, and the dignitaries on the dais, so it is one of the wonderful and marvelous thing done from our Almighty God. So in this annual day celebration, we have to enjoy. I am not going to take lot of time with you. I will addressing a few words, both Tamil and English. So I found so difficult to address in Malayalam. So initially I am speaking to the legal advisor whether this place is belong to Tamil Nadu or Kerala. So he still told no, it's a Tamil Nadu. So I am addressing the gathering with both Tamil and English for few more minutes, and you can enjoy the program of the kids, and you can enjoy the children receiving the prizes from the dignitaries. So you know, today's competition world is very difficult to start the institution. If you ask the founder as well as the correspondent, they will struggle a lot to start this international school. Or ICSE or CBSE syllabus will be framed and it will be taught to the primary school, middle school. Later on it may go up to the higher secondary level. But anyway, this village will be rising up. So it is very difficult task to starting the institution and running the present scenario. So anyway, the name was Gilgal, so it will be blessed. So they have started this institution with a lot of hurdles, lot of failures. We can't say simply this institution was started with a lot of prayers. Initially it was here the ministry was started, again the institution is coming up.
So in this day, this first annual day celebration, we all are enjoying this happiest day. So this institution should come up and we have to celebrate many more, like Silver Jubilee celebration, Golden Jubilee celebration and many more. So in this evening, I am going to address a few more words. So மூன்று முக்கியமான அளவீடுகளை நான் கணக்கெடுக்கின்றேன். ஒரு நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டில் மூன்று முக்கியமான அளவீடுகள் மிக மிக முக்கியம் என்னை பொறுத்த மட்டும். ஒன்று, அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் எப்படி இருக்கிறது. இரண்டாவது பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அந்த நிர்வாகத்திலே பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர்களுடைய திறமை எப்படி இருக்கிறது. மூன்றாவதாக அந்த நிர்வாகத்தின் கட்டமைப்பு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த வளாகத்திலே மிக சிறப்பாக காணப்படுகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, நல்ல ஒரு நிர்வாகம் இங்கு இருக்கின்றது. அதோடு நல்ல ஆசிரியர்கள், பிரின்சிபல் இங்கு இருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிறுவனம் மிக சிறப்பாக வளர்ந்து பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக ஒரு பிளஸட் லெவலிலே இருக்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ இந்த பிரசன்ட் சினாரியோ UGC அண்ட் AICT, அதாவது AICT ஆல் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் மற்றும் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால், பிள்ளைகளுக்கு பாடத்தை புத்தகத்தை வைத்து பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. தற்போதுள்ள சூழலின்படி அவர்களுக்கு நாலேஜ் பேஸ்ட் லேர்னிங், அது மாத்திரமல்ல ஸ்கில் பேஸ்ட் லேர்னிங், அவர்களுடைய திறமை அறிவை வளர்க்க அவர்கள் விரும்புகின்ற பாடங்களை பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய திட்டங்கள், சமீபத்திய திட்டங்கள். எனவே அது ஒரு பிளே ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரிதான், அது ஒரு கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரிதான், மாணவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவர்களுடைய அறிவு திறனை கண்டறிந்து பாடம் புகட்ட வேண்டும். எனவே ஏற்கனவே நான் உங்களிடம் சொன்னேன், சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது மிக மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். சின்ன பிள்ளைகளை நாம் நல்ல முறையிலே பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற போது அந்த பிள்ளை வளர்ந்து மிக உயர்ந்த நிலையிலே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்கின்றது. ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பாடங்கள் 5 புலன்களை தூண்டுவதாக அமைய வேண்டும். It must operate the 5 senses of the human beings. 5 புலன்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 5 புலன்கள் என்று சொல்லுகின்ற போது திருவள்ளுவர் சொல்லுகின்றார், செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்தில் எல்லாம் தலை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 செல்வம் இருக்கு. செல்வத்துள் செல்வம், செவி செல்வம், அச்செல்வம், செல்வத்தில் எல்லாம் தலை. 5 செல்வம் இருக்கு. 5 புலன்கள் என்று சொல்லுகிற போது பார்த்தல், கண்ணால பார்க்கிறோம், மூக்கால முகர்கிறோம், காதால கேட்கிறோம், வாயால நம்ம சாப்பிட்டு அதனுடைய டேஸ்டை உணர்கிறோம், நம்மை தொடும்போது நம்ம தூண்டப்படுகின்றோம். எனவே இதை பார்க்கின்ற போது பார்த்தல், முகர்தல், கேட்டல், சுவைத்தல், தொடுதல், இந்த 5 புலன்கள் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருக்கின்றது. சின்ன பிள்ளைகளை எடுப்போம் என்று சொன்னாலும் இந்த பிள்ளைகள் இங்கு பல புரோகிராம் இங்கே பண்ணுகின்றார்கள். இந்த பிள்ளைகள் பார்க்கின்றார்கள், நம்மை கேட்கிறார்கள். அவர்கள் 5 புலன்களை உணர்ந்தவர்களாக அவர்கள் ஒரு ஆக்ஷன் அல்லது ஒரு செயலை செய்கின்ற போது அவர்களுடைய அறிவு திறன் வளர்க்கின்றது, அவருடைய திறமை வளர்கின்றது. அப்படிப்பட்ட கல்வி நாட்களிலே தேவை என்று பல அறிஞர்கள் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார்கள். குறிப்பாக ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மெக்கானிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட். காரை அரேஞ்ச் பண்றாங்க அல்லது ஒரு செல்போனுடைய பார்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெக்கானிக் மிகவும் கவனமாக ஒவ்வொரு செயல்களையும் செய்கின்ற போது அது ஒரு நல்ல காராக வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றது, அல்லது ஒரு செல்போனாக நம்முடைய கைகளிலே கிடைக்கின்றது. அதே போலதான் இந்த மாணவ பருவம். சின்ன பிள்ளைகள் இந்த கில்கால் ஸ்கூல்ல வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் அவர்களுடைய கடமைகளை நேர்த்தியாக செய்கின்ற போது நல்ல ஒரு குடிமகனை, நல்ல ஒரு பிள்ளைகளை அவர்கள் உருவாக்குகின்றார்கள். எனவே கல்வி சாலையிலே வருகின்ற போது பெற்றோர் தங்களுடைய கவலைகளை விட்டு பிள்ளைகளை இங்கே கொண்டு சேர்க்கின்றார்கள். ஆசிரியர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்ற போது அவர்களுடைய கல்வி திறன், அவருடைய திறமை வளர்ந்து வருகின்றது. மிக உயர்ந்த விஞ்ஞானிகளாக, அறிஞர்களாக அவர்கள் வளர்க்கப்படுகின்றார்கள். ஆசிரியர்களை பொறுத்தப்பட்டிலே பிள்ளைகளுடைய
பிள்ளைகளுடைய திறமையை உணர்ந்து பாடம் புகட்ட வேண்டும். ஏனோ தானோ என்று புத்தகத்தை படித்து சொல்லிக் கொடுப்பதல்ல இன்றைய காலத்திட்டம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கிறது. சில பிள்ளைகள் திடீரென்று டிராயிங் வரைந்து விடுவார்கள். சில பிள்ளைகள் திடீரென்று சில ஆசிரியருடைய படத்தையே வரைந்து விடுவார்கள். சில பிள்ளைகள் பலவற்றை கேட்டு அதை பேசுவார்கள். சில பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும். இப்படியாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாம் கணக்கிட்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன திறமை இருப்பது என்பதை அறிந்து ஆசிரியர்கள் இந்த சிறு பருவத்திலே பிள்ளைகளை வளர்க்கின்ற போது, பிள்ளைகளை உருவாக்கின்ற போது மிக சிறந்த உயர்ந்த நிலையிலே பிள்ளைகள் வருவார்கள் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆசிரியர்களும் தங்களுடைய நாலேஜை அப்டேட் பண்ண வேண்டும். பல்வேறு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போன்றவைகளிலே செல்லுகின்ற போது இந்த பிரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அல்லது கிட்ஸ் எஜுகேஷன், எல்கேஜி யூகேஜி பிள்ளைகளுடைய அந்த கட்டமைப்பு பிள்ளைகளுடைய ஆற்றல் திறனை வளர்ப்பதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது ட்ரீம் 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 என்று சொல்லுகிறார். கனவு காண்கள். ட்ரீம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன்டு தாட்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன்டு ஆக்ஷன் என்று சொல்லுகின்றார். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கனவு காண வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் கனவு காண வேண்டும். கனவு கண்டால் தான் நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நாம், நம்முடைய காலங்களை குறித்து, நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்து செயல்பட முடியும் என்று டாக்டர் அப்துல் கலாம் குறிப்பிடுகிறார். உண்மையிலே அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு செயல்தான். தற்போதைய நம்முடைய ISRO சேர்மனை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால், அவர்களும் நம்முடைய மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள். டாக்டர் நாராயணன் அவரும் ஒரு பள்ளியிலே படித்து உயர்ந்த நிறுவனங்களிலே படித்து இன்று நம்முடைய மாவட்டத்தை சார்ந்த ஒருவர் ISROவினுடைய சேர்மனாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மாவட்டம் மிகவும் பெருமை அடைய வேண்டிய ஒரு சூழல். அதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணமே கல்விதான். அவரும் குறிப்பிடுகின்ற போது ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனத்திலே தன்னுடைய இளமை பருவத்திலே படித்தார், ஒரு பிரைமரி ஸ்கூலிலே. இது ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனம். அப்படி படித்தவர்கள் வருங்காலத்திலே மிக உயர்ந்த நிலையிலே வரக்கூடும். நம்ம இன்று பிள்ளைகளை நிதானிக்க முடியாது. எந்த பிள்ளை எப்படி வருவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. 25 வருடங்கள் 30 வருடங்கள் தாண்டின பின்பு இந்த பிள்ளைகள் எந்த உயர்ந்த நிலையிலே வருவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. எனவே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் மிக சிறந்த முறையிலே அவருடைய ஆற்றலை புரிந்து செயல்பட வேண்டியது மிக மிக முக்கியமான ஒரு தருணம். இது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் என்று நான் உங்களிடம் சொன்னேன். நம்முடைய ஊர்களிலே சொல்வார்கள், மாதா பிதா குரு தெய்வம். பெற்றோரை பிள்ளைகள் கனம் பண்ண வேண்டும். ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்ப்படித்தால் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்வதெல்லாம் 5 முக்கியமான மந்த்ராக்களை நான் குறிப்பிடுகின்றேன். 5 மந்த்ராஸ் ஐ வில் டெல். முதலாவது, ரெஸ்பெக்ட் யுவர் எல்டர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். வயதுக்கு மூத்தவர்களை பிள்ளைகள் மதிக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். சிறு பருவத்திலே பிள்ளைகள் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்க மாட்டாங்க. 5 நிமிடம் 10 நிமிடம் தான் காதால கேட்க முடியும். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மதிக்கக்கூடிய அந்த திறமையை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டும். இரண்டாவதாக, சே ப்ளீஸ் அண்ட் தேங்க்யூ. பல நேரத்திலே பலருடைய உதவிகள் தேவைப்படும். அப்போது அந்த பிள்ளைகள் ப்ளீஸ் என்று சொல்லி அவர்களிடம் அதை கேட்டு பழக வேண்டும். பல நேரத்திலே பலர் உதவிகள் செய்யும் போது தேங்க்யூ என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு தருணத்தை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஆங்கிலேயர்கள் நம்முடைய நாட்டை பல ஆண்டுகள் இங்கே ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆட்சி செய்ய காரணமே இந்த 2 வார்த்தைகள் என்று பல அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். ப்ளீஸ், தேங்க்யூ. இப்படி மரியாதை செலுத்துகின்ற வார்த்தைகளை அவர்கள் குறிப்பிட்டதினால் ஒரு தேசத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் என்று பல அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன். நம்முடைய பிள்ளைகளும் ஒவ்வொருவரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண பிள்ளைகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ப்ளீஸ், தேங்க்யூ என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை பிள்ளைகள் பயன்படுத்த வேண்டும். மூன்றாவதாக நான் குறிப்பிடுவது, லிசன் when other talking. மற்றவர்கள் பேசுவதை சின்ன பருவத்திலே பிள்ளைகள் உற்று கேட்க வேண்டும். அதே நம் பிள்ளைகளுக்கு சிறு பருவத்திலே பிள்ளைகளை பழக்க வேண்டும். வீட்டில் இருந்தாலும் சரிதான், இங்கே பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து படித்தாலும் சரிதான். லிசன் டு அதர்ஸ். மற்றவர்களை கவனிக்க வேண்டும். சமீபத்திலே இந்த செல்போன் போன்றவைகள் எல்லாம் வருகின்ற இந்த காலகட்டத்திலே மற்றவருடைய பேச்சை நிதானித்து கேட்பது எல்லாமே காலப்போக்கிலே குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. இந்த கால சூழலிலே பிள்ளைகள் லிசன் டு அதர்ஸ், மற்றவர்களுடன் பேசுவதை கேட்க பிள்ளைகளை பழக்க வேண்டும். நான்காவதாக நான் குறிப்பிடுவது, apologize when you hurt someone.
யாராவது தனக்கு வேதனை உண்டாக்கினால், துன்பப்படுத்தினால், அல்லது தன்னாலே மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற போது அவருடைய மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய குணத்தை பிள்ளைகளுக்கு பழகி சொல்ல வேண்டும். ஐந்தாவதாக நான் குறிப்பிடுவது பி ஹானஸ்ட், நேர்மையாக ஆன பிள்ளைகளாக சிறு பருவத்திலே வளர வேண்டும். மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். ப்ளீஸ், தேங்க்யூ என்ற வார்த்தையை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். மூன்றாவது, மற்றவர்கள் பேசுவதை கவனிக்க வேண்டும். நான்காவதாக, பிள்ளைகள் தவறு செய்கின்ற போது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும், நேர்மையானவர்களாக மாற வேண்டும். இந்த 5 மந்திராக்களையும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி நாம் வளர்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் மிகவும் நல்ல முறையிலே அமையும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அது மாத்திரமல்ல, இந்த பிள்ளைகளுக்கு சிறு பருவத்திலே விடாமுயற்சி இருக்க வேண்டும். Perseverance மிக மிக முக்கியம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் விடாமுயற்சி, தன்னால் முடியும். ஆசிரியர்கள் அதை சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு இந்த விடாமுயற்சி குணத்தை பிள்ளைகளுக்கு நாம் உருவாக்க வேண்டும். நான்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன பிள்ளை அமெரிக்கா தேசத்திலே நியூயார்க் பட்டணத்திலே இருந்ததாம். சின்ன பிள்ளை, எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கக்கூடிய பிள்ளை. அந்த வீட்டிலே 4 பேர், அப்பா, அம்மா, அண்ணன், பிள்ளை. இந்த பிள்ளை டான்ஸ். இந்த வீட்டு மிகவும் ஒரு வறுமையான சூழலிலே அந்த பிள்ளை அங்கே காணப்பட்டான். ஒரு சின்ன வீடு, மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழலிலே அந்த பிள்ளை வளர்க்கப்பட்டான். அந்த வீட்டில் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால், அந்த பிள்ளையுடைய அண்ணனுக்கு நரம்பியல் பிரச்சனை. நியூராலஜிஸ்டை பார்க்க வேண்டும். நியூராலஜிஸ்டை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பல டாலர்ஸ் செலவாகும். அவர்களால் அதை செலுத்த முடியாது. மிகவும் ஏழ்மையான நிலையிலே காணப்படுகிறார்கள். அப்போது அந்த பிள்ளை தாயாரை பார்த்து கேட்கின்றார், நம்முடைய அண்ணனுக்கு என்ன செய்வது? அப்போது தாயார் குறிப்பிடுகின்றார்கள், அவருக்கு நரம்பியல் பிரச்சனை, நியூராலஜிஸ்டை பார்க்க வேண்டும். நாம் ஏழ்மை குடும்பத்திலே காணப்படுகின்றோம். ஒரு மிராக்கிள் தான் நடக்க வேண்டும். ஒரு அதிசயம், ஒரு அற்புதம் தான் நடக்கணும். இல்லாமல் இவனை ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. இவனுக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுத்தாலும் சரியாகுமான்னு தெரியாது. எனவே மிராக்கிள் தான் இவனுக்கு மருந்து. ஒரு அதிசயம், ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று இந்த பிள்ளை தன்னிடம் சேர்த்து வைத்திருந்த உண்டியலை எடுத்தாள். எண்ணி பார்த்தால் $11 இருந்ததாம். அந்த $11 எடுத்து மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல சென்று அந்த ஷாப்கீப்பரிடம் கொடுத்தாள். என்னுடைய அண்ணன் இப்படி நியூராலஜிஸ்டை பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது, அவருக்கு நரம்பியல் பிரச்சனை, ஏதாவது மிராக்கிள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு ஒரு பெர்சிவரன்ஸ், ஒரு விடாமுயற்சினாலே அந்த மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல சென்று அந்த $11 கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி பார்த்த அந்த ஷாப்கீப்பர் அந்த எண்ணி பார்த்தால் $11 இருக்கிறது. இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், மிராக்கிள் எனக்கு தாருங்கள், எனக்கு மிராக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்தை தாருங்கள். யூகேஜி பிள்ளை என்ன சொல்ல முடியும்? இதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு அந்த நியூயார்க் பட்டணத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் அந்த பிள்ளையை அழைத்தாராம். எங்கு உன்னுடைய அண்ணன் இருக்கிறான் என்று கேட்டாராம். அந்த அண்ணனை பார்க்கும்படியாக அந்த பிள்ளையோடு வந்தாராம். அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு நியூராலஜிஸ்ட், ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவர். அவர் அந்த பிள்ளையிடம் வந்து பல சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக அந்த சோசியல் டிபார்ட்மெண்ட்டை கான்டாக்ட் பண்ணி இலவசமாக அந்த பிள்ளைக்கு, அந்த பையனுக்கு நரம்பியல் பிரச்சனை உள்ள பையனுக்கு மருத்துவம் செய்து அவர் குணமாகி விட்டார். அவரும் பள்ளிக்கூடத்திலே வந்து படிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். இது எதனால் நடந்தது என்று சொன்னால், அந்த சின்ன பிள்ளை நான்சி, அந்த பிள்ளையோட விடாமுயற்சினாலே ஏழ்மை நிலையில் இருந்த அந்த குடும்பம் இன்று படித்து அவனும் அந்த சமுதாயத்திலே உயர்ந்த நிலையிலே வந்தான் என்று குறிப்பிடப்பட நான் பார்த்தேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, சிறு வயதிலே இந்த விடாமுயற்சி, பெர்சிவரன்ஸ் நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே நாம் வளர்க்க வேண்டும். பேரண்ட்ஸ் இங்கு இருக்கின்றீர்கள், உங்கள் பிள்ளைகளை இங்கே கில்காலுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறீர்கள். ஏற்கனவே சொன்னேன், இது ஒரு பிளஸட் பிளேஸ், ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். முதல் ஆனுவல் டே செலிப்ரேஷன், பல ஆனுவல் டே செலிப்ரேஷனை கண்டு இந்த பள்ளி இன்னும் வளர வேண்டும். பெற்றோருடைய உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த கல்லூரிக்கு, இந்த நிறுவனத்துக்கு உங்களால் ஏன்ற நல்ல ஒத்துழைப்பை கொடுங்கள். இங்க இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபவுண்டர், கரஸ்பாண்டன்ட் எல்லாம் ரெவரண்டா இருக்கிறாங்க. நல்ல முறையிலே இந்த பகுதியை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். லீகல் அட்வைசர் இங்கு கவுன்சிலராக இருந்ததாக குறிப்பிட்டார்கள். அவருக்கு இங்கு உள்ள பகுதிகள் எல்லாம் தெரியும். இன்னும் பல வகுப்புகளுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். உயர்ந்த ஒரு நிறுவனமாக வர வேண்டும். உங்களால் முடிந்த எல்லா உதவிகளையும் ஒத்தாசை இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு செய்யுங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பி வையுங்கள். இங்கு பல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் அனுப்பி இருக்கிறார்கள். பல பிள்ளைகளுக்கு பல சலுகைகள் செய்கின்றார்கள். இந்த ஸ்தாபனத்திலே சேர்ந்து படித்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாக பல உயர்வுகளை கண்டு நம்முடைய நாட்டில் மாத்திரமல்ல மற்ற இடங்களிலும் பிள்ளைகள் இலங்கி பிரகாசிக்க வாழ்த்தி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து நான் பிரித்து செல்லுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir.
பாருங்க